Okay, so good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Already in the last lecture, we have discussed the important MCQs and the numericals based on the unit number 4, that is the relativistic mechanics. So I think section number 1 is over. So in today's lecture, we can start our section number 2, that is the second section. So again, in the second section, there are 4 chapters. The first chapter is the wave optics. Second chapter is the laser. The third chapter is the fiber optics. And the fourth chapter is the introduction to quantum mechanics and the nanotechnology. So I think my voice is clearly audible. Yes, voice is clearly audible. माझा आवाज येतो का व्यवस्थित? Yes, sir. Yes. Okay. So out of these 4 units, we can start unit number 2, laser, in today's lecture. After that, we will complete the unit number 3, that is the wave fiber optics. After that, introduction to quantum mechanics and nanotechnology. At the end, we will discuss the unit number 5, that is the wave optics. So please take a screenshot of this slide or the screen. So here there are assignment questions based on the laser and the fiber optics. मी हे जे असाइनमेंट क्वेश्चन दिलेत या असाइनमेंट क्वेश्चन थ्रूच व्यवस्थित बी केअरफुली प्रिपरेशन करायचं आहे. ओके, सो शॅल वी स्टार्ट अवर चॅप्टर ऍक्च्युअल सिलेबस. घेतलाय सर्वांनी स्क्रीनशॉट घेतलाय सर्वांनी? Yes, sir. Okay. I think my screen is visible. The PPT is on the laser. Yes, sir. Okay, just okay, okay. So first we will discuss the introductory part of the laser. So in 20th century, there is the innovation of that laser. So in the 20th century, there is a tremendous change in the various fields. Just 1 minute. Just 1 minute. Sorry for disturbance. So the invention of laser is in the 20th century. So due to the laser, there is the tremendous or the larger change in the various fields like medical, in the communication, or in the aerospace sectors, or in the field of the textiles, or in the field of the nanotechnology. Why? Because of laser is not just a single source of light. लेझर हा फक्त सोर्स ऑफ लाईटच म्हणून यूज केला जात नाही, तर त्याचे व्हेरियस फील्ड मध्ये वेगवेगळे डिफरंट ऍप्लिकेशन्स आहेत. ड्यू टू इन द 20th century there is the tremendous change in the various fields. You know, the basically before 20th century, if any patient in the hospital, जर का किडनी स्टोन साठी जर कोण हॉस्पिटल मध्ये गेलं तर त्यावेळेस तिथे लेझरचा यूज करत होते का? त्यावेळेस पहिल्या काळात नव्हते, करत नव्हते. पण आता काय करतो आपण? ब्लडलेस सर्जरी करत असतो. आपण कशा थ्रू करत असतो? आपण लेझर थ्रू करत असतो, बरोबर आहे. आपल्याला कोणाला तर स्किनचा प्रॉब्लेम असेल तर आपण स्किनच्या प्रॉब्लेमसाठी जर पहिले कधी हॉस्पिटलमध्ये जात असतो तर त्यावेळेस लेझरचा यूज एवढा होत नव्हता, जास्त होत नव्हता. तिथं सर्जरी केली जायची किंवा जास्त प्रॉब्लेम्स होते ते. पण आता आपण काय करतो की हा लेझरचा यूज करत असतो. दॅट्स वाय लेझर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द 20th century. सो लेझर स्टँड्स फॉर, व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ द लेझर? लेझरचा फुल फॉर्म काय आहे? काय स्टँड करते लेझर? व्हॉट इज मीन बाय द लेझर? What is the full form of the laser? What is the L? What is the A? S E R? You know L म्हणजे काय असतो? Light. लाईट म्हणजे माहिती ना सर्वांना, लाईटच असते, बरोबर. What is mean by the A?
Amplification. Amplification. Light amplification. Okay, you know the amplifier is one of the device. What is the application of that device? Amplifier. Amplifierचं काय काम असतं? Amplifier काय करत असतो? Yes. Increase the strength of signal. Yes, yes, increase. Hello, sir. Increase the strength. Increase the signals. बरोबर आहे? Okay, means if we have स्पष्ट आवाज येत नाही तुमचा. जर का तुम्ही तुम्हाला माझा आवाज येतोय की यांचं बोलायचं आन्सरचं काय एवढं काय काळजी करू नका, मी बोलतो तुम्हाला डिस्कस. ओके ठीक आहे. आता एक आपल्याकडे एक स्टुडंट आहे ते फिजिकली प्रेझेंट असते डे टू म्हणजे डेली असते प्रेझेंट आणि मी जे काय केले की लोकेशन थोडंसं चेंज केल्यामुळे यांना थोडासा डिस्टर्बन्स व्हायला लागला. सॉरी फॉर दॅट. ओके ठीक आहे. Amplifier is one of the device. If we gives input signal to that of the amplifier, जर का आपण एखाद्या एम्प्लिफायरला काही इनपुट सिग्नल्स अप्लाय केले तर काय होत असतं, तर त्या इनपुट सिग्नलचं जेव्हा आपल्याला त्या एम्प्लिफायर मधून आउटपुट भेटत असते तेव्हा त्यांची काय इन्क्रीज झालेली असतो, द इंटेन्सिटी ऑफ दॅट सिग्नल्स. सो दॅट इज द दिस इज द ऍप्लिकेशन ऑफ दॅट एम्प्लिफायर. सो हिअर लाईट एम्प्लिफिकेशन, लाईटचं एम्प्लिफिकेशन केलं जातं. कसं? बाय यस स्टँड्स फॉर यस. काय सांगते यस? Stimulated. Okay. Stimulated. E stands for Emission. emission. Stimulated emission. And R stands for Radiation. radiation. Good. Light amplification by stimulated emission of radiation. You know the radiations कशाला म्हणत असतो आपण? काय असते radiations? Yes, you know. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहेत radiations, माहिती आहेत ना तुम्हाला? You know the photon. फोटॉन वरती किती एनर्जी असते? h nu एवढी एनर्जी म्हणतो ना. h nu इज द एनर्जी ऑन दॅट फोटॉन. तीच रेडिएशनच्या फॉर्म मध्ये असते. एनर्जी ही एनर्जीच असते. रेडिएशन म्हणजे रेडिएशन इज द एनर्जी. बट देर इज द वन वर्ड स्टिम्युलेटेड इमिशन. व्हॉट इज मीन बाय द इमिशन? इमिशन करणं म्हणजे काय असतं? इमिशन करणं म्हणजे काय असतं? आपण कशाला म्हणतो इमिशन? Emit करणे. इमिशन म्हणजे इमिट करणे म्हणजे बाहेर सोडणे. बरोबर आहे का नाही? Yes, sir. येस. ओके. येस. गुड. आता हे जे इमिशन होते ते कसं होतं? तुमचं स्टिम्युलेटेड होतं. बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ द इमिशन्स इन द लेझर. द फर्स्ट वन इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन अँड द सेकंड वन इज द स्टिम्युलेटेड इमिशन. पहिलं जे असतं ते स्पॉन्टेनियस इमिशन असतं आणि जे दुसरं असतं ते स्टिम्युलेटेड इमिशन असतं. बट इन द लेझर, in the device of the laser, there is the only one type of emission, that is the stimulated emission. Okay, you know the light source, two different light sources. The first one is the in day-to-day life, we use the bulb, a tube light as a light source. आपण यूज करत असतो का डे टू डे लाईफ मध्ये? बल्ब एखादा घेतो, ट्यूबलाईट घेतो, हा लाईटचा सोर्स म्हणून यूज करतो का आपण? करतो का? येस, करतो. दुसरं आपण म्हणतो बघा, लेझर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लाईट. लेझर हा लाईटचा सोर्स म्हणून सुद्धा यूज करतो. मग आता मला सांगा, एका बाजूला आपल्याकडे काय आहे की कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्सेस आहेत जे आपण डे टू डे लाईफ मध्ये यूज करतो. दुसऱ्या बाजूला दुसरा लाईटचा सोर्स आहे तो लेझर आहे. इज एनी डिफरन्स इन दॅट लाईट, दॅट ऑफ द कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्स अँड द लेझर लाईट सोर्स? या दोन्हीच्या पासून जी लाईट जनरेट होते त्या लाईट मध्ये काही डिफरन्स आहे का? Yes, sir. येस, लेझर लाईटची इंटेन्सिटी जास्त असते ऍज कम्पेअर टू द कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्स. अजून कोणाला काय सांगायचं आहे? Yes, most important difference is the intensity. In conventional light source, intensity is small as compared to the laser light source. Why there is the difference? Emission म्हणजे बाहेर पडणारी लाईट.
लेझर मधून जी लाईट बाहेर पडत असते, इमिट होत असते, ती स्टिम्युलेटेड इमिशन थ्रू बाहेर पडत असते. बट इन कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्सेस द इमिशन ऑफ लाईट इज ड्यू टू द हॅलो नाही हॅलो मी ऑडिबल? Yes, Yes, sir. Yes, yes. In conventional light sources, there is the emission of light due to the spontaneous emission. Spontaneous emission. ओके, ठीक आहे. आपण याच्या पुढच्या पार्टमध्ये डिफरन्स बघणार आहोत की what is the spontaneous emission and what is the stimulated emission. Okay, this is the first part. In the second part, if there is the interaction between the material surface or the laser or the radiation, then what happens? जर का आपण एक मटेरियल कन्सिडर केलं, एक कोणतेही मटेरियल कन्सिडर केलं की एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आहे असं कन्सिडर करूयात, आणि त्याच्या सरफेसवरती हा असा त्या सेमीकंडक्टिंग मटेरियलचा सरफेस आहे आणि त्याच्यावरती अशी काहीतरी लेझरची लाईट स्ट्राईक झाली किंवा त्याचे रेडिएशन स्ट्राईक झाले, नॉट अ लेझर लाईट, रेडिएशन स्ट्राईक झाले, फोटॉन स्ट्राईक झाले, तर व्हॉट हॅपन, काय होत असते तिथं? ऑलरेडी वी हॅड डिस्कस्ड इन द चॅप्टर नंबर 1. चॅप्टर नंबर 1 मध्ये त्याचा काही बेसिक पार्ट आपण डिस्कस केला होता. व्हॉट हॅपन? You know there are different energy levels. You know there are different energy levels in the materials. माहिती आहे का तुम्हाला डिफरंट एनर्जी लेवल्स असते? येस येस. अशा एनर्जी लेवल्स असतात ज्या बॉटमला त्या एनर्जी लेवलला जे ऍटम्स प्रेझेंट असतात त्यांच्यावरती एनर्जी जास्त असते का कमी असते? जास्त असते. बॉटमला एनर्जी लेवल असते त्याच्यावरती एनर्जी, त्या ऍटम्स वरती एनर्जी कमी असते. जर का त्या ऍटम्स वरती एखादी एक्सटर्नल रेडिएशन्स, एखादी एक्सटर्नल फोटॉनिक एनर्जी स्ट्राईक झाली तर ते ऍटम जे बॉटम लेवलच्या एनर्जी लेवलला असते ते ऍटम ती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करते आणि ते काय करतात, हायर एनर्जी लेवलला जात असते. बरोबर आहे? बरोबर आहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Basically, there are different energy levels. The lowermost energy level we can say ground state level or the ground state. आपण त्याला म्हणतो काय म्हणतो? ग्राउंड स्टेट म्हणतो किंवा E1 energy level. If any photonic energy or if any radiation strikes on the surface of that material, then the atoms which are present on the ground state level, that atoms absorb the energy and get excited बघा आता, what is meant by the excitation or the excited? Excited म्हणतो म्हणजे आपण काय होत असतो? काय होत असतं एक्साइटेड म्हणजे? सर त्या ऑर्बिट मधून बाहेर पडणे. त्या ऑर्बिट मधून बाहेर पडणं, त्या एनर्जी लेवल मधून बाहेर पडणं. मग जर का एखाद्या ऍटमने एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली तर तो एनर्जी लेवल वरून बाहेर पडेल, तो त्याच्यापेक्षा डाऊनला जाईल का अप्पर एनर्जी लेवलला जाईल? जास्त एनर्जी लेवल, अप्पर एनर्जी लेवलला जाईल, वरच्या त्याच्यापेक्षा जास्त एनर्जी लेवलला जाईल तो. बरोबर आहे? ठीक आहे. आता बघा मी काय सांगतो, जेव्हा एखादी रेडिएशन, एखादी फोटॉनिक एनर्जी एखाद्या मटेरियलच्या सरफेसवरती स्ट्राईक होते तेव्हा काय होत असतं, जे लोअर एनर्जी लेवलला, E1 लेवलला किंवा आपण म्हणतो ग्राउंड स्टेटला ऍटम्स असतात प्रेझेंट, ते ऍटम्स ते जे रेडिएशन स्ट्राईक झालेलं असतं, ती जी एनर्जी आलेली असते ती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करते आणि त्यांचं ट्रान्झिशन होतं, म्हणजे ते एक्साइटेड होत असते. ते जंप करतात कुठून? लोअर एनर्जी वरून लेवलवरून अप्पर एनर्जी लेवलला. जी अप्पर एनर्जी लेवल असते त्याला आपण म्हणूयात E2 एनर्जी लेवल. त्या एनर्जी लेवलला आपण काय म्हणूयात? E2 एनर्जी लेवल. और in other terms we can say excited state. E1 एनर्जी लेवल ही लोअर एनर्जी लेवल असते, E2 लेवल ही हायर एनर्जी लेवल असते. E1 लेवललाच आपण म्हणतो ग्राउंड स्टेट, E2 लेवललाच आपण म्हणतो एक्साइटेड स्टेट. कन्सेप्ट इज क्लिअर? कन्सेप्ट इज क्लिअर? येस. येस. आता बघा, एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली, जंप झाला, त्याचं ट्रान्झिशन झालं E1 लेवल वरून E2 लेवललाच, म्हणजेच ग्राउंड स्टेट वरून एक्साइटेड स्टेटला गेला. आता समजा जर का त्या ऍटमने एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली नसती तर त्याचं ट्रान्झिशन झालं असतं का? झालं असतं का? झालं असतं का? येस, टेल मी. नो सर. नो.
त्याचं ट्रान्झिशन झालं नसतं. ओके, ठीक आहे. सो द ॲटम विच इज जम्प फ्रॉम E1 लेवल टू द E2 लेवल, म्हणजे तुमचा ॲटम कोणत्या लेवलला गेला? E2 लेवलला गेला. त्या E2 लेवलवरती तो ॲटम परमनंटली थांबेल का? नाहीये. देर इज द सम लाईफ टाईम ऑफ दॅट ॲटम. त्या ॲटमची काहीतरी लाईफ टाईम असते. किती असते? इज in the order of 10 raised to minus 8 second to 10 raised to minus 9 second. 10 raised to minus 8 second to 10 raised to minus 9 second. एवढाच त्याचा तिथं लाईफ टाइम असतो. कुठं? एक्साइटेड स्टेट वरती. आफ्टर दिस टाइम इंटरवल immediately your atom is again jump from E2 level to the E1 level. तो पुन्हा त्या लाईफ टाइम नंतर ना, तेवढा टाइम इंटरवल नंतर ना, तो E2 लेवल वरून E1 लेवलला जम्प करेल. बघा आता, जेव्हा तो वरती गेला होता तेव्हा तो एनर्जी ऍब्सॉर्ब करून E1 लेवल वरून E2 लेवलला गेला होता. आणि तो जेव्हा ऍटम तुमचा E2 लेवल वरून E1 लेवलला येईल तेव्हा काय होईल? काय होईल? काय होईल? तो हीट रेडिएट करेल. हीट रेडिएट करेल, एनर्जी इमिट करेल, म्हणजे बाहेर सोडेल. बघा, माय स्क्रीन इज विजिबल? येस. ओके ओके, सिया ही आपली आहे ती एनर्जी लेवल E1 आहे असं कन्सिडर करा. E1 आणि इथं जी आहे ती तुमची एनर्जी लेवल कोणती आहे? E2 आहे असं कन्सिडर करा. ओके, ठीक आहे. इनिशियली तुमचा ॲटम कुठं प्रेझेंट असेल? या E1 लेवलवरती प्रेझेंट असेल. जेव्हा याच्यावरती एनर्जी स्ट्राईक होईल, ठीक आहे, तो हा ॲटम काय करेल? एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेल आणि कुठं जाईल? या E2 लेवलला जाईल. म्हणजे कुठं आला तुमचा ॲटम? या E2 लेवलवरती आला. या E2 लेवलवरती किती वेळ थांबेल तो? 10 raised to minus 8 सेकंड टू 10 raised to minus 9 सेकंड. मग तेवढा टाइम इंटरव्हल झाला की तो काय होईल? पुन्हा त्याच्या E1 लेवलला येईल, म्हणजे ग्राउंड स्टेटला येईल. या लेवलला आपण E1 लेवललाच आपण ग्राउंड स्टेट म्हणत असतो आणि E2 लेवललाच आपण एक्साइटेड स्टेट म्हणत असतो. लक्षात आले ना तुमच्या? ओके, ग्राउंड स्टेट कशाला म्हणतो आणि एक्साइटेड स्टेट क्लिअर? Yes, sir. येस. आता बघा, एनर्जी किती ऍब्सॉर्ब करेल? एनर्जी किती ऍब्सॉर्ब करेल तो? H न्यू इतकी. एच न्यू एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेल, फोटोनिक एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेल. पण ती एनर्जी किती असेल? किती असेल? समजा माझ्या E1 आणि E2 याच्यामधला डिफरन्स जास्त असेल, कुठेतरी डिफरन्स कमी असेल, किती ऍब्सॉर्ब करेल? दॅट एच न्यू इज इक्वल टू द ई. ई एवढी एनर्जी तो ऍब्सॉर्ब करेल. किती एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेल? ई एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेल. म्हणजे ई इज द एनर्जी डिफरन्स बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स. म्हणजे तोचा एनर्जी डिफरन्स किती असेल तुमचा? किती असेल एनर्जी डिफरन्स? येस, E2 मायनस. मायनस E1. E2 मायनस E1. ह्या दोन एनर्जी लेवल मध्ये जेवढा डिफरन्स आहे तेवढी एनर्जी तुमचा हा E1 वरचा ऍटम ऍब्सॉर्ब करेल आणि त्याचं ट्रान्झिशन होईल. तो E2 लेवलला गेला, तिथून काही टाइम इंटरवल त्यानं टाइम स्पेंड केला आणि तो पुन्हा E1 लेवल आला. When there is the transition of atom from E2 level to the E1 level, then there is the emission of energy. तिथं तो एनर्जी इमिट करत असतो. किती एनर्जी इमिट करेल? किती एनर्जी तो बाहेर सोडेल? त्याचं डाऊनवर्ड ट्रान्झिशन होईल तेव्हा किती एनर्जी तो इमिट करेल? येस, जेवढी ऍब्सॉर्ब केली तेवढीच. येस, व्हेरी गुड. त्यानं जेवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली होती तेवढीच एनर्जी तो काय करेल? तेवढीच एनर्जी तो काय करेल? इमिट करेल. मीन्स the emitted energy is equal to the energy difference between the two energy levels, that is the E is equal to E2 minus E1. Okay, आता हे काय झालं? when there is the interaction between the surface of material and the radiation. जेव्हा रेडिएशनचं आणि मटेरियलच्या सरफेसचं जेव्हा इंटरॅक्शन होईल तेव्हा ही प्रोसेस होत असते. मग in this interaction between the radiation and the material surface, there are three different processes. तिथे तीन वेगवेगळ्या प्रोसेसेस होत असतात. Which are these three different processes? The first process is known as the stimulated absorption. The first process is known as the stimulated absorption. The second process is known as the spontaneous emission.
And the third process is known as the stimulated emission. When there is the interaction between the material surface and the radiation, then there are three processes are occurred. Which are these three processes? The first process is known as the stimulated absorption. The second process is known as the spontaneous emission. And the third process is known as the stimulated emission. Okay. Okay, see the first introductory part, laserची पहिली जी लाईन आहे ती थोडीशी व्यवस्थित बी केअरफुली रीड करा. What is the statement? The term laser stands for the light amplification by the stimulated emission of radiation. Light, you know the light म्हणजे light असते. Amplification, whatever input signal, तुमचे जे काही इनपुट सिग्नल्स असतील ते जेव्हा आउटपुटला जातील तेव्हा त्यांची इंटेन्सिटी आउटपुटच्या वेळेस किती असते? जास्त असते ऍज कम्पेअर टू द इनपुट सिग्नल्स. बाय द, कशामुळे त्यांचे ऍम्प्लिफिकेशन होतं? बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ द रेडिएशन. ते जे स्टिम्युलेटेड इमिशन होत असतं रेडिएशनचं, त्याच्यामुळे त्याचं काय होत असतं? ऍम्प्लिफिकेशन होत असतं. ओके, सो मी तुम्हाला सांगितलं होतं बघा, 3 प्रोसेसेस होत असतात. कोणत्या कोणत्या 3 प्रोसेसेस होत असतात? स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन, spontaneous emission, and the third one is the stimulated emission. आता तुमचा जो सिलेबस स्टार्ट होते तो इथून स्टार्ट होतो या 3 प्रोसेसेस पासून. सो शॅल वी स्टार्ट अवर फर्स्ट प्रोसेस? Yes, shall we start our first process? Yes, sir. Okay, before that, just we will discuss 2-3 important points. If there is the interaction between the material surface and the radiation, the first process is known as the stimulated absorption. What is that stimulated absorption? Stimulated absorption असतं म्हणजे काय असतं? See the figure. इथे एक तुम्हाला फिगर दिसते खाली आहे ना, इथे एक फिगर. Okay, see, in this figure there are 2 energy levels. The first energy level we call the E1. The second energy level is known as the E2. These are the 2 energy levels. The E1 energy level is also known as the ground state, and the E2 energy level we call the excited state. E2 ला आपण एक्साइटेड स्टेट म्हणू शकतो आणि E1 ला आपण ग्राउंड स्टेट म्हणू शकतो. मग जे ऍटम्स या E1 लेवल वरती प्रेझेंट आहेत त्यांच्यावरती काही एनर्जी असते का? त्यांच्यावरती काही चार्ज असतो का? नाही, त्यांच्यावरती एनर्जी नसते. आता here there are 2 conditions. The first condition is known as the before and the second condition is known as the after. Before आणि after अशा आपल्याकडे 2 कंडिशन्स आहेत. What is the first condition? Before. Okay. इनिशियली आपण एक मटेरियलचा सरफेस कन्सिडर केलाय आणि त्या सरफेस वरती कोणताही रेडिएशन किंवा कोणतीही फोटॉनची एनर्जी इन्सिडेंट होत नाहीये किंवा झालेली नाहीये. In that case, all the atoms are present on the E1 level. तुमचे सर्व atoms कोणत्या लेवल वरती प्रेझेंट असतील? या E1 लेवल वरती प्रेझेंट असतील. Any doubt? Any question? कोणाला कुठेही डाऊट आला तर इमिडिएटली मला विचारायचं. जेव्हा एखादं रेडिएशन, एखादी फोटॉनिक एनर्जी मटेरियलच्या सरफेस वरती स्ट्राईक झालेली नसते, त्यावेळेस तुमचे सर्व ऍटम्स कोणत्या लेवल वरती प्रेझेंट असतील? ऑल द ऍटम्स आर प्रेझेंट ऑन द E1 लेवल, दॅट इज ऑन द ग्राउंड स्टेट लेवल. ओके, आता आपण कन्सिडर करतोय की सम फोटॉनिक एनर्जी, दॅट एनर्जी इज इक्वल टू द h nu. That is the energy difference between the 2 energy levels, that is the E2 minus E1. E2 minus E1 level एवढी एनर्जी जेव्हा या ऍटम वरती स्ट्राईक होते, या ऍटम वरती जेव्हा स्ट्राईक होते तेव्हा हे ऍटम्स काय करत असतील? ती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करत असतील. ती एनर्जी काय करत असतील? ऍब्सॉर्ब करत असतील. जर का त्या जे ऍटम्स या E1 लेवल वरती प्रेझेंट असतील त्या ऍटमनी जर काही एक्सटर्नल एनर्जी, दॅट एनर्जी इज इक्वल टू द h nu or is equal to the E2 minus E1, if that atoms absorb that energy, then what happen?
the atoms which are present on the E1 level, that atoms jump from E1 level to the E2 level. ते ॲटम या E1 लेवल वरून E2 लेवलला काय करत असते, जम्प करत असते. म्हणजे तिथे त्यांचं काय होतं, ट्रान्झिशन होतं, ते ट्रान्सफर होत असते या E1 लेवल वरून E2 लेवलला. So this is known as the stimulated absorption. Here there is only absorption of energy. इथं फक्त तुमच्या एनर्जीचं ऍब्सॉर्प्शन होतं. कोण करत असतं ते ऍब्सॉर्प्शन, तर ऍटम्स करत असतात. आता बघा, आता या सेकंड कंडिशन मध्ये, सेकंड केस मध्ये, आफ्टर मध्ये तुमचा जो ऍटम आहे हा एक्साइटेड स्टेटला आहे, E2 लेवलला आहे, त्याच्यावरती काही एनर्जी आहे का? येस सर आहे. किती एनर्जी आहे? किती एनर्जी आहे? किती एनर्जी आहे? बरोबर आहे, हा सांगा किती एनर्जी आहे? दॅट एनर्जी इज इक्वल टू द एच न्यू. एच न्यू एवढीच एनर्जी असणार आहे ना, बरोबर आहे का नाही? त्याने ऍब्सॉर्ब किती केली, तेवढीच केली ना. एच न्यू इज इक्वल टू E2 मायनस E1, बरोबर आहे का नाही? येस सर. बरोबर आहे. E2 लेवल वरती जो ऍटम प्रेझेंट आहे, ट्रान्सफर झालेला आहे, नॉट अ प्रेझेंट, ट्रान्सफर झालेला आहे, जम्प झालेला आहे, त्याच्यावरती एनर्जी किती असेल, एच न्यू एवढी एनर्जी असेल. आणि हा जो E1 लेवल ऍटम आहे याच्यावरती किती एनर्जी असेल? काही एनर्जी आहे का याच्यावरती? नाही, एनर्जी नाही. So this is the stimulated absorption. So mathematically how we express this stimulated absorption mathematically? Mathematically जर का आपल्याला हे stimulated absorption हे एक्सप्रेस करायचं असेल तर कसं आपण एक्सप्रेस करू? See here, there is the one statement. What is that statement? A plus H nu gives A star. A plus H nu gives A star. What is that A? A काय आहे इथला? Yes, tell me. Absorption. नाही नाही नाही, absorption नाही. I will tell you. Energy at ground state. Yes, good. A is the atoms. कोणते atoms आहेत? The atoms which are present on the ground state level. ह्या ग्राउंड स्टेट लेवल वरती जे atoms प्रेझेंट आहेत ना, ते atoms तुमचे म्हणजे हा A आहे. त्यांनी काय ऍब्सॉर्ब केलं? काय ऍब्सॉर्ब केलं? प्लस एच न्यू. काय ऍब्सॉर्ब केलं त्यांनी? प्लस एच न्यू. का ही एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली का त्यांनी? प्लस एच न्यू झालं का हे? येस ऑर नो? Yes, sir. येस. मग का त्यांनी ही जर एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली तर ते कुठे गेले? तुमच्या एक्साइटेड स्टेटला गेले. कुठे गेले? तुमची एक्साइटेड स्टेटला गेले. म्हणजे तुमचा ए स्टार म्हणजे कोणता ऍटम आहे? Excited state. The A star is the atom which are present on the excited state level. किंवा तो तुमच्या E2 लेवलला प्रेझेंट असणारा ऍटम. म्हणजे हे स्टार काय रिप्रेझेंट करते? हे स्टार काय रिप्रेझेंट करते? स्टार रिप्रेझेंट्स द एनर्जी. त्याच्यावरती एनर्जी आहे, त्या ऍटम वरती काय आहे? तुमच्या एनर्जी आहे, म्हणूनच तो तुमच्या एक्साइटेड स्टेटला आहे. मीन्स A प्लस एच न्यू गिव्स A स्टार. ए ऍटम त्याच्यावरती एनर्जी नाही, प्लस एच न्यू. जर का त्यानं एच न्यू एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली तर त्याचा काय होतो? ए स्टार होतो. म्हणजे ऍटम which are present on the excited state or the atom having the energy, that is the A star. So read, be carefully, what is that statement? When a photon of energy H nu is incident on an atomic system, the atoms get excited from lower energy E1 to the higher energy E2. So in this process, photon gets absorbed and atom is said to be excited. Atom is said to be excited. सो याच्यावरती तुम्हाला काय एमसीक्यू विचारला जातो, की याच्यावरती तुम्हाला या पीपीटी वरती तुम्हाला काय एमसीक्यू विचारला जातो, की याच्यामध्ये विचारलं जातं लेझर स्टँड्स फॉर. तर तुमचं काय आन्सर असेल? लाईट एम्प्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. हे तुमचं पहिलं आन्सर असेल, पहिला एमसीक्यू असेल या पीपीटी वरती. व्हॉट इज द सेकंड एमसीक्यू? What is the mathematical expression for the stimulated emission? Stimulated emission साठी तुमचं mathematical expression काय आहे? Yes, tell me the correct answer. Mathematical expression काय आहे stimulated absorption साठी? A plus H nu is equals to A star. Yes, good, very good. A plus H nu gives A star.
So these two MCQs are possibly asked on this slide. Is any doubt, is any question, then please ask me. If no question, then we go to the second process. जर का तुम्हाला काही क्वेश्चन असेल तर आपण सेकंड प्रोसेसला जाऊयात. Yes, any question, any doubt? No, sir. Okay. अरे सर्वांना समजते ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता तुम्हाला सांगितलं होतं बघा 3 प्रोसेसेस होत असते. त्याच्यातली पहिली प्रोसेस सांगितली स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन होत असते. दुसरी कोणती प्रोसेस होत असते म्हणून सांगितलं तुम्हाला? दुसरी कोणती होत असते प्रोसेस? येस. Spontaneous Emission. emission. Spontaneous emission. Second process, spontaneous emission, and the third process is known as the stimulated emission. So now we go to the spontaneous emission. आता तुमचा ऍटमने एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली, ऍब्सॉर्प्शन म्हणतो. आता काय होणार? एनर्जी इमिट होणार, बाहेर पडणार. पण जी एनर्जी इमिट होते, बाहेर पडते, ती 2 प्रोसेस थ्रू इमिट होत असते. ती दुसरी दोन प्रोसेसेस कोणत्या आहेत? फर्स्ट वन इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन and the second one is the stimulated emission. See here a figure below. What is that figure? Again, in this case there are 2 different energy levels. या फिगर मध्ये जर का आपण ऑब्झर्व केलं तर इथं आपल्याला 2 एनर्जी लेवल्स ऑब्झर्व होतात. Which are these 2 energy levels? The first one is the E1 energy level. We call this is the ground state energy level. The second energy level is known as the E2 energy level. We call this is the excited state level. Okay, already your atom is present on which state? तुमचा atom आता कोणत्या स्टेटला प्रेझेंट आहे? ग्राउंड स्टेटला का एक्साइटेड स्टेटला? एक्साइटेड स्टेटला प्रेझेंट आहे. बरोबर आहे का नाहीये? त्याने ऍब्सॉर्प्शन करून कुठे गेलाय? तो एक्साइटेड स्टेटला गेलेला आहे. म्हणजे कुठे प्रेझेंट आहे तुमचा ऍटम? या एक्साइटेड स्टेटला प्रेझेंट आहे. इथं कुठेतरी प्रेझेंट आहे तुमचा ऍटम. येस ऑर नो? येस ऑर नो? का कोणाला काय डाऊट आहे? सर वरती कसं काय ऍटम गेला, कुठून गेला, काय गेला? नाही ना तसं काय डाऊट? ओके, ठीक आहे. बाय द स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन युअर ऍटम इज जम्प फ्रॉम द E1 लेवल टू द E2 लेवल. या स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन थ्रू तुमचा ऍटम ऑलरेडी E2 लेवलला आलेला आहे. मग when this atom is jump from E1 level to the E2 level, then the lifetime of atom on the E2 level is in the order of 10 raised to minus 8 second to 10 raised to minus 9 second. म्हणजे जेव्हा तुमचा ऍटम हा एक्साइटेड स्टेटला येत असतो तेव्हा तो त्या एक्साइटेड स्टेट वरती त्याचा लाईफ टाइम किती असतो, किती वेळ थांबत असतो? 10 raised to minus 8 second to 10 raised to minus 9 second. After the time interval of that 10 raised to minus 8 second to 10 raised to minus 9 second, without any external support or without any external energy, atom de-excited or the atom jump from E2 level to the E1 level itself or its own. म्हणजे आपल्याला वरती जाण्यासाठी ऍब्सॉर्प्शन करणं गरजेचं होतं, म्हणजे त्याच्यावरती रेडिएशन स्ट्राईक करणं गरजेचं होतं. पण इमिशन करण्यासाठी त्याला काही एक्सटर्नल एनर्जीची गरज आहे का? नाहीये. देयर इज द नो नीड ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी फॉर द स्पॉन्टेनियस इमिशन. After the time interval 10 raised to minus 8 second to 10 raised to minus 9 second, your atom which is present on the E2 level, this atom is jump from E2 level to the E1 level without any external energy. त्याला कोणतीही एक्सटर्नल एनर्जी न देता, एक्सटर्नल एनर्जी काही सप्लाय न करता तो काय करत असतो? स्वतःहून E2 लेवल वरून E1 लेवलला जम्प करत असतो. बाय द कसं इमिशन तिथं काय कसं जम्पिंग करत असतो? बाय द स्पॉन्टेनियस इमिशन. मीन्स बाय इमिटिंग द एनर्जी. इथून बघा, इथून त्याने एनर्जी काहीतरी इमिट केली. हाऊ मच एनर्जी इमिटेड बाय दॅट ऍटम? किती एनर्जी त्या ऍटमने इमिट केली असेल? H nu. येस, व्हेरी गुड. H एवढी एनर्जी तो काय करेल? इमिट करेल. H एवढी म्हणा किंवा जेवढी एनर्जी त्याने ऍब्सॉर्ब केली होती तेवढी एनर्जी तो इमिट करेल. येस,
येस, असं आपण म्हणू शकेल का? Yes, sir. यस. एकतर आपण म्हणू शकता की एच न्यू एवढी कधी स्पॉन्टेनियसला म्हणू शकता एच न्यू एवढी एनर्जी त्यानं इमिट केली, किंवा अदरवाइज वी कॅन से व्हॉट एव्हर एनर्जी ऍब्सॉर्ब्ड बाय दॅट ॲटम, त्या ॲटमनं जेवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली होती तेवढीच एनर्जी तो काय करेल, इमिट करेल. म्हणजे आता मला सांगा, जर का इथं त्यानं सिंगल एच न्यू एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब केलेली असेल, द सिंगल फोटोनिक एनर्जी इज ऍब्सॉर्ब्ड बाय द ॲटम, then at the time of emission how much energy is emitted? तो जेव्हा Single emission HNO. करेल तेव्हा किती एनर्जी इमिट करेल, किती करेल तो? यस, गुड. किती करेल? सिंगल एच न्यू एनर्जी तो काय करेल, इमिट करेल. सिंगल एनर्जी इमिट करेल. सी so in this case how we represent the mathematically that spontaneous emission आपण mathematically कसं represent करू? Okay, already your atom is present on which state? कोणत्या स्टेटला तुमचा ॲटम प्रेझेंट आहे? Excited. एक्साइटेड स्टेटला प्रेझेंट आहे. म्हणजे त्याच्यावरती चार्ज आहे का? काय आहे? म्हणजे ए Yes, स्टार आहे. बरोबर आहे. आता बघा, म्हणजे हा तुमचा ॲटम झाला. सेकंड हा ए आहे, गिव्ज ए स्टार, गिव्ज ए कुठं असेल हो तुमचा? इथं असेल ना ए Ground तुमचा, state. कुठेतरी असेल ना ग्राउंड स्टेटला. दिस इज द ए. प्लस तो अजून काय देतोय आपल्याला? फोटोनिक एनर्जी एच न्यू. ही कुठे एनर्जी? इथून इमिट झालेली ही एनर्जी आहे बघा. So the spontaneous emission, how we represent the mathematically that spontaneous emission? A star gives A plus H nu. A star gives A plus H nu. आता याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू काय विचारलं जातो? जे स्पॉन्टेनियस इमिशन होत असतं त्याला आपण एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाय करत असतो का? येस, टेल मी. एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाय करत असतो का? नो नो नो. विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी और विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट there is the spontaneous emission occurred. कोणत्याही एक्सटर्नल एनर्जी शिवाय हे स्पॉन्टेनियस इमिशन होत असतं. दुसरं काय विचारलं जातं? मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट विचारलं जातं. ए स्टार गिव्ज ए प्लस एच न्यू. अजून काय विचारलं जातं? इमिटेड एनर्जी ही किती असते? तुमची इमिटेड एनर्जी किती असते याच्यामध्ये? एच न्यू, सिंगल एच न्यू एवढी एनर्जी असते. सो प्लीज रीड, बी केअरफुली. व्हॉट इज दॅट इन द थेरोटिकल पार्ट, स्पॉन्टेनियस इमिशन. जर का थेरी रीड करताना तुम्हाला काय प्रॉब्लेम वाटला तर तुम्ही मला विचारू शकता. ओके, रीड, बी केअरफुली. फास्ट रीड करा. Yes. I think no doubt. Yes. हॅलो सर, Yes. ते क्वेश्चन सांगताय का सर? ए स्टार इक्वल टू ए प्लस एच म्यू. Yes. 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 Okay. ए स्टार म्हणजे काय असतो? ए स्टार म्हणजे असा ऍटम की ज्याच्यावरती काहीतरी एनर्जी आहे. ए म्हणजे काय? तुमचा ऍटम. आणि स्टार म्हणजे काय म्हणायचं? त्याच्यावरती काही एनर्जी आहे. बरोबर आहे? ठीक आहे. ऍब्सॉर्प्शन करून तुमचा ऍटम कोणत्या लेवलला गेला? तुमच्या E2 लेवलला. इथं आहे हा तुमचा ऍटम. हा म्हणजे काय झाला? तुमचा ए स्टार झाला की त्या ऍटम वरती तुमचा काहीतरी चार्ज आहे. मग तो इथं किती वेळ थांबणार तुमचा ऍटम? 10⁻⁸ सेकंड टू 10⁻⁹ सेकंड एवढा वेळ तो ऍटम तिथं थांबेल. त्याच्यानंतर काय होईल? तो कोणताही सपोर्ट घेणार नाही एक्सटर्नल सपोर्ट, विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी. तो काय होईल? या E2 लेवल कडून या E1 लेवल कडे डाऊनवर्ड ट्रान्झिशन होईल. तो जम्प करेल. जर का त्याने जम्प केलं
तर आपल्याला काय भेटेल की इथे एक ऍटम भेटेल, इथं आला ऍटम. पण तो जेव्हा ऍटम डाऊनवर्डला येत असतो, ज्याच्यावरती चार्ज असतो, तो जेव्हा डाऊनवर्डला येत असतो तेव्हा काय करत असतो, एनर्जी, स्वतःमधली एनर्जी इमिट करत असतो, बाहेर सोडत असतो. जर का त्यानं एनर्जी इमिट केली, बाहेर सोडली, तर जो ऍटम इथं इथं ग्राउंड स्टेटला आलाय त्याच्यावरती काही चार्ज राहील का हो, काही एनर्जी राहील का हो, राहील का? नो. नाही. म्हणजे हा तुमचा ए म्हणजे हा ऍटम, इथला ऍटम की ज्याच्यावरती काही सुद्धा एनर्जी नाही. लक्षात आलं? ठीक आहे. सेकंड, त्यानं जेव्हा डाऊनवर्ड येत होता, इव्हन लेवल येत होता, त्यावेळेस त्याने एनर्जी रिलीज केली, इमिट केली, बाहेर सोडली. किती इमिट केली? h एवढी एनर्जी त्याने काय केली, इमिट केली. बरोबर आहे? तीच एनर्जी म्हणजे हा तुमचा h. बघा आता आहे का, बघा पहिल्यांदा काय आहे, ए स्टार. जेव्हा तो डाऊनवर्डला जातो, ओनली ए, एक सिंगल ए भेटतो आपल्याला, आणि प्लस काय भेटतो तुमचा h. दिस इज द इक्वेशन. क्लिअर? येस सर. क्लिअर? अजून कोणाला काय डाऊट नाही ना? Okay, the third process is known as the stimulated emission. What is that stimulated emission? Stimulated emission आपण कशाला म्हणतो? काय असतं हे stimulated emission? See, आता absorptionचा हा एकच टाइप आहे, स्टिम्युलेटेड absorption. बट जे इमिशन होत असतं ते किती प्रकारचं होत असतं? जे इमिशन होत असतं ते किती प्रकारचं होत असतं? येस, इमिशन होत असतं ते किती प्रकारचं होत असतं? 2 प्रकार. There are 2 types of the emission. The first type is known as the spontaneous emission. The second type is the stimulated emission. आता मला सांगा, हे जे स्पॉन्टेनियस इमिशन आहे, या स्पॉन्टेनियस इमिशन मध्ये तुमचा ऍटम E2 लेवलला या एक्साइटेड स्टेटला किती वेळ थांबत असतो? 10⁻8 to 10⁻9 सेकंद. 10⁻8 सेकंद टू 10⁻9 सेकंद. त्याच्यानंतर तो काय करतो, E2 लेवलवरून E1 लेवलला जम्प करतो. मग तो जम्प करताना कोणती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो का, किंवा एक्सटर्नल हेल्प घेत असतो का कशाची? नो. नाही. But in the second case, in the second type of emission, there is the stimulated emission. What happened in that stimulated emission? काय होत असते त्या stimulated emission मध्ये? सीएल, आता तुमचा ऍटम ऑलरेडी कोणत्या लेवलला आहे हो? पहिल्यांदा ते सांगा मला, कोणत्या लेवलला? एक्साइटेड लेवल. सर्वांना माहिती आहे ना एक्साइटेड लेवलला आहे? येस. सीएल, द फर्स्ट कंडिशन, your atom is on the excited state, means on that atom there is the charge, energy. म्हणजे काय झाला तुमचा हा ए स्टार झाला, बरोबर आहे? बट the atom which is present on the excited state, that atom is not wait for the spontaneous emission. तो spontaneous emission होण्यासाठी वेट करत नाहीये. जर वेट करत नसेल तो 10⁻8 सेकंड आणि 10⁻9 सेकंड याच्या आधीच जाईल का नंतर जाईल? काय करेल? येस, बघा आता मला सोलापूर एसटी स्टँड वरून मला पंढरपूरला जायचं आहे, आणि मी सोलापूर एसटी स्टँड वरती 8 वाजताच गेलो आणि मला 9 वाजता निघायचं आहे, पण मला 9 वाजेपर्यंत वेट करायचा नाही, तर मी 9च्या आधीच निघून जाईल का 9च्या नंतर निघून जाईल? काय होईल? 9च्या आधी. जाईल, बरोबर आहे? आता बघा इथं आहे ऍटम, कोणत्या स्टेटला आहे तुमचा? एक्साइटेड स्टेटला आहे. तो ऍटम स्पॉन्टेनियस इमिशन होण्यासाठी वेट करत नाहीये, म्हणजे तो 10⁻8 सेकंड टू 10⁻9 सेकंड एवढा टाइम इंटरव्हल होण्याचा वेट करत नाहीये. त्याला त्याच्या आधीच डाऊनवर्ड ट्रान्झिशन करायचं असतं, मीन्स E2 लेवल टू E1 लेवल जम्पिंग करायचं असतं. मीन्स द ऍटम विच इज प्रेझेंट ऑन द एक्साइटेड स्टेट, that atom is not wait for the spontaneous emission. Spontaneous emission होण्यासाठी तो वेट करत नाही. मग काय करतो? That atom gives the external help of the energy. तो atom external energy absorb करतो. एक्सटर्नल एनर्जी काय करतो? ऍब्सॉर्ब करतो, म्हणजे एक्सटर्नल हेल्प घेत असतो.
आणि जर का एक्सटर्नल एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली तर बिफोर द 10⁻8 सेकंड टू 10⁻9 सेकंड द ॲटम जम्प फ्रॉम E2 लेवल टू द E1 लेवल. सी आता हे बघा, दिस इज द एच न्यू. हा एच न्यू ऍब्सॉर्ब करून तुमचा ॲटम कुठे गेलाय या E2 लेवलला गेला. बरोबर आहे का नाही? डोंट रीड द थेरी पार्ट, जस्ट सी द फिगर. हा जो पहिला एच न्यू आहे, हा पहिला एच न्यू ऍब्सॉर्ब करून तुमचा ॲटम कुठे गेला? E1 लेवल वरून E2 लेवलला गेला का? Yes, sir. Yes, sir. गेला. तो 10⁻8 सेकंड टू 10⁻9 सेकंड एवढा टाइम तो थांबणार का तिथं? नाही नाही. थांबणार. No. मग तो काय करणार? एक्स्ट्रा फोटोनिक एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार. तो पुन्हा एक्सटर्नल फोटोनिक एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार. इथे लिहिले बघा, मेन्शन केलं बघा फिगर मध्ये. सी एक्स्ट्रा फोटोनिक एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणार आणि तो काय करणार? त्याचं डाऊनवर्ड ट्रान्झिशन करणार. म्हणजे तो काय करेल? जम्प करेल कुठून? E2 लेवल टू द E1 लेवल. मग त्याने किती फोटॉन्स ऍब्सॉर्ब केले हो? किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब केल्या? 1 का 2? 2. 2 ऍब्सॉर्ब केल्या. तो कुठं आला? या E1 लेवल आला. E1 लेवल आल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही एनर्जी राहील का? राहील का? No. नाही. मग तो काय करेल? व्हॉट एव्हर एनर्जी ऍब्सॉर्ब्ड बाय दॅट ॲटम दॅट मच एनर्जी इमिटेड. तो जेवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेल तेवढी एनर्जी काय करेल? इमिट करेल. मग त्याने किती फोटॉन्स ऍब्सॉर्ब केली? 2. 2 फोटॉन्स ऍब्सॉर्ब केले. मग इमिट करताना सुद्धा 2च फोटॉन इमिट करेल ना? Yes, sir. Yes, here. These are the two emitted photonic energies, or these are the emitted energy by the atom. इथे 2 आहेत का? बघा बरं, 2 photonic energy. Yes, sir. Yes, आता बघा, 2 photonic energy इमिट झाल्या स्पॉन्टेनियस मध्ये का स्टिम्युलेटेड मध्ये? Stimulated. स्टिम्युलेटेड मध्ये झाल्या. लेझर मध्ये स्टिम्युलेटेड इमिशन असतं का स्पॉन्टेनियस इमिशन असतं? Stimulate. Stimulated. सिंगल फोटॉनची इंटेन्सिटी जास्त असते का 2 फोटॉनची इंटेन्सिटी जास्त असते? 2 One photons. 2 फोटॉनची इंटेन्सिटी जास्त असते. लेझरची इंटेन्सिटी जास्त असते का कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्सची इंटेन्सिटी जास्त असते? Laser. का जास्त असते? Don't. There is the stimulated emission. There is the stimulated emission. आता बघा, मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट काय सांगते आपल्याला? See here, mathematical statement. What is that? A star. What is that A star? A star काय आहे? Atom which is present on the excited state. असा ॲटम की जो एक्साइटेड स्टेटला आहे, म्हणजे त्याच्यावरती काहीतरी एनर्जी आहे. तो काय करतो? एक्स्ट्रा एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो, प्लस एच न्यू एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो. आणि तो जेव्हा E2 लेवल वरून E1 लेवलला जम्प करेल तेव्हा काय होतं? सिंगल ॲटम इथं काय राहिला? तुमचा ॲटमच फक्त राहील ना, डाऊनवर्डला येईल ना, म्हणजे हा ॲटम येईल ना फक्त. येस और नो? इथं फक्त ओनली ॲटम येईल ना, का त्याच्यावरती काही चार्ज राहील, काही एनर्जी राहील? नाही. आणि त्याने जे इमिट केले हे ट्वाइस एच न्यू, ते हे तुमचे ट्वाइस एच न्यू झाले बघा. सी दिस इज द ट्वाइस एच न्यू द इमिटेड बाय द ॲटम. So this is the stimulated emission. So what is the stimulated emission? In the stimulated emission, the excited atom is not wait for the spontaneous emission. That atom absorb the extra photonic energy and goes downward to the downward from E2 level to the E1 level, and the emitted energy is equal to the twice h nu. So read the theory part. If any question, then please ask me. Theory part read करा. काही क्वेश्चन असेल तर विचारा पटकन, क्विक फास्ट. So for your UT2 युनिट नंबर 3 साऊंड इंजिनिअरिंग थोडंसं व्यवस्थित प्रिपरेशन करा. काही अडचण येणार नाही तुम्हाला. कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर लिंक सेंड करायच्या आधीच तुम्ही क्वेश्चन्स विचारू शकता. ओके ओके, प्लीज रीड, बी केअरफुली. If any doubt, if any question, then please ask me. Quick fast. सर एक क्वेश्चन समजलं ना. See here.
दिस इज द ए स्टार. ए स्टार म्हणजे तुमचा हा ऍटम आहे बघा, इथे दिसतोय तुम्हाला ऍटम हा ए स्टार, बरोबर आहे? दिसतोय येस का? सर. ए स्टार ऍटम म्हणजे काय की असा ऍटम की जो एक्साइटेड स्टेटला आहे, त्याच्यावरती काहीतरी एनर्जी आहे. क्लिअर? ए स्टार म्हणजे लक्षात आलं? एक्साइटेड स्टेटचा ऍटम, त्याच्यावरती काहीतरी एनर्जी आहे. प्लस एच न्यू यानं काय केलं, एक एक्स्ट्रा फोटोनिक एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली. बघा इथं बघा ती, दिस इज द ऍब्सॉर्ब, एक्स्ट्रा एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली. कशासाठी ऍब्सॉर्ब केली? तर त्याला स्पॉन्टेनियस इमिशन करायचं नाही, त्याला 10⁻⁸ सेकंद E2 लेवलला थांबायचं नाही, पटकन त्याला माघारी जायचं आहे, म्हणून त्याने एक्स्ट्रा एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली. आणि एक्स्ट्रा एनर्जी ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर काय झालं, तर तो ॲटम इथं खाली आला, इथं आला बघा, इथं. म्हणजे काय झालं, तुमचा हा ॲटम ए आहे ना, तो हा ए म्हणजे हा तुमचा ॲटम. आणि जो ट्वाइस एच न्यू आहे, त्याने ऍब्सॉर्ब केलेली एनर्जी जी इमिट केली, हे 2 एच न्यू, हे 2 एच न्यू, तो म्हणजे हा तुमचा ट्वाइस एच न्यू. सर ते 2 एच म्युगस काय बरं इमिट केलंय, एकच ऍब्झॉर्ब करताना. ओके, बघा आता ऍटम ह्या E1 लेवल वरून E2 लेवलला गेला, कसा ऍब्सॉर्ब करून, एनर्जी ऍब्सॉर्ब करून गेला ना. येस सर. म्हणजे हा सिंगल एक एच न्यू त्याने ऍब्सॉर्ब केला का? ऍब्सॉर्ब येस केला. सर. येस. आता तो वरती गेला, त्याला 10⁻⁹ सेकंद एवढा वेळ थांबायचं नाही, म्हणून त्याने काय केलं, एक्स्ट्रा एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली. एक्स्ट्रा एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली. म्हणजे कोणती? इथली ही जी आहे ना, ही एक्स्ट्रा एनर्जी त्याने काय केली, ऍब्सॉर्ब केली. मग त्याच्याकडे किती एच न्यू झाले? 2 एच म्यू. 2 झाले. मग इमिट करताना तो 2 इमिट करेल का 1 इमिट करेल? 2 मिनिट. दोन्ही, म्हणजे हा तुमचा ट्वाइस एच न्यू झाला. क्लिअर? सर तिथं एकच एच म्युगस काय लिहिलंय मग? कुठं लिहिलंय एकच एच न्यू? ए स्टार प्लस 1 एच म्यू. अहो प्लस आहे, त्यानं प्लस म्हणजे ऍब्सॉर्ब का इमिट करणं? ऍब्झॉर्ब. ऍब्सॉर्ब केली म्हणजे ओके, जस्ट आय हे आहे तुमचं, म्हणजे हा स्टार आला, बरोबर आहे, बरोबर आहे का? दुसरं एच न्यू म्हणजे हा तुमचा एच न्यू त्याने ऍब्सॉर्ब केला. इथं ट्वाइस एच न्यू आहेत, म्हणजे हे तुमचे ट्वाइस एच न्यू आले इथले. आता कुठे एक दाखवला इमिट केला. ओके, हा मधला आहे तो म्हणता का तुम्ही? हा सर. हा बघा आता, हा जो आहे त्यानं काय केलं, सपोर्ट हेल्प घेतली, त्याला 10⁻⁹ सेकंद एवढा वेळ थांबायचं नाही, पटकन खाली यायचं आहे, म्हणून एवढी एनर्जी त्यानं ऍब्सॉर्ब केलेली आहे, इमिट केलेली नाही, ऍब्सॉर्ब केलेली आहे. प्लस एच न्यू. ओके, आपण काय करूयात, उद्याच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करूयात. मला इमिडिएटली जी डिव्हिजन सेकंड लेक्चर आहे 2 ते 3. ओके, इन टुमॉरोज लेक्चर आय विल रिपीट दिस स्टिम्युलेटेड इमिशन. ओके, बिफोर दॅट यू कॅन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. या स्लाइडचा तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या आणि थोडासा स्टडी करायच्या होती. मी तुम्हाला उद्या पुन्हा रिपीट करतो याचा पार्ट, हा फक्त स्टिम्युलेटेड इमिशन. ओके ओके, पुट युअर नेम अँड रोल नंबर इन चॅट बॉक्स क्विक फास्ट. तुमचं किती रोल नंबर? 53. ओके ओके, shall we stop here? थांबूयात आपण इथं. येस सर. ओके ओके, खूप फास्ट रोल नंबर नेम हे करा, तुमचं पुट करा. ऍटलिस्ट रोल नंबर पुट करा, नेम राहू दे तुमचं, रोल नंबर पुट करा. आणि ह्या स्लाइडचा स्क्रीनशॉट घ्या, जेणेकरून तुम्ही पण स्टडी करा आणि मी तुम्हाला पुन्हा हा पार्ट रिपीट करतो. डोंट वरी, काय काळजी करू नका. Okay, take a screenshot of this screen. Okay. Done. Okay.
We stop here. Thank you.